سب سے پہلے بات کریں گے کراچی رینجرز کیمپ آفس حملے کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا، دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے اسمگلرز بھی گرفتار۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کی قیادت نے حملے کی ہدایت کی۔ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے جنہیں تربیت بھی افغان سرزمین پر ہی دی گئی۔ خارجی نور ولی نے پلاننگ کی اور معلومات بھارتی پراکسی کو دی۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے اہم پریس کانفرنس میں دہشت گرد حملے کی تفصیلات بتا دی۔ سی ٹی ڈی حکام نے کہا کہ حملہ کرنے والا ایک خارجی باجوڑ کا رہائشی اور 3 افغانی تھے۔ دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان سے گزر کر کراچی پہنچا۔ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے رشتہ دار ہیں۔ دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے۔ افغانستان میں کے ٹی سی کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا۔ افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا۔ دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا۔ دہشت گرد قاری بشیر نے انہیں رینجرز کیمپ کے ٹی سی پر حملہ کرنے کے لیے کورنگی سے ایک ٹیکسی پر روانہ کر دی۔ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے شامل تھا۔ اس کے اندر خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر اور قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع۔ آزاد کشمیر حکومت نے کالعدم کمیٹی سے وابستہ قانون شکن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں سے متعلق تمام مقدمات دوبارہ فعال کر دیے گئے ہیں۔ میرپور پولیس نے قانونی کارروائی کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ 2024 میں اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ بھی دوبارہ کھول دیا گیا۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق نامزد ملزمان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ سرغنہ مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید گرفتاریوں کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن شابان، مزید 4 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 121 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ وفاق کی وزیر داخلہ کی مزید کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ محسن نقوی کی آپریشن شابان میں پاک فوج، ایف سی پولیس کو شاباش۔ مشترکہ آپریشن میں غیر معمولی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ محسن نقوی کا ایسا کہنا ہے۔ پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک کہنہ مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مولانا سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ شہداء کی قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ شہداء کی قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا سیاسی تنقید نہیں، اخلاقی بے حسی ہے۔ مولانا صاحب نے ہزاروں شہداء، غازیوں، بیواؤں اور یتیموں کے جذبات کو مجروح کیا۔ معلوم نہیں مولانا کو کس چیز کا غصہ ہے۔ پاک فوج کے شہید کی قیمت ایک تنخواہ لگانا پوری قوم کی توہین ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی جے یو آئی سربراہ پر تنقید، کہا 40 لاکھ تنخواہ دوں گا۔ فضل الرحمان اپنا بیٹا شہید ہونے کو دیں، انہیں غلطی مان کر اپنے بیان سے رجوع کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہمیشہ میں نے عزت اور احترام کا دامن ہمیشہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولانا کو کس بات کا غصہ آیا، ان شہداء کے خاندانوں پہ کیا بیتی ہو۔
मौलाना साहब, आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया। मेरे शहीद की कीमत, एक सैलरी, मेरे शहीद की कीमत कोई टैक्स, आप अपने सारे टैक्स वापस ले लें। आज अरबों डॉलरों वाले महफूज नहीं रहे। आज आपकी जो शान है इन शोहदा की बदौलत है। आज तो आप जहां गालियां भी दे रहे हैं, गंदगी भी बक रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी माँ, बहन, बेटी की इज्जत भी महफूज है। इन गाजियों की बदौलत है। जब हम अपने जाती मफादात की खातिर, अपने गुस्से की खातिर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की फौज के ऊपर, उनकी फोर्सेस के ऊपर अगर हम कोई गुफ्तगू करते हैं तो वो दिलाजारी पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम की दिलाजारी। हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में जज्बात में की हुई बात किसी वक्त भी गलत अल्फाज निकल जाते हैं, हमसे भी निकलते रहे, हम ये नहीं कहते नहीं निकले, लेकिन उसका अजाला कर देना चाहिए, उसको रुजू कर लेना चाहिए। अब आपको बताएं कि पीछे पार्लिमानी और कायमा कमेटियों का बॉयकॉट खत्म करने पर तैयार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इंदिया दे दिया है। जरा ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर खान समेत पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत कायमा कमेटियों में वापसी की हामी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, क्या डिटेल्स है? देखिए, बहुत सारे अरकान की तो पहले ये ख्वाहिश की कायमा कमेटियों से वापस निकलना चाहिए और ना ही चेयरमैन छोड़नी चाहिए, लेकिन चूंकि पार्टी का डिसीजन था उसके ऊपर लब्बैक भी कहा गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को जो पीटीआई है उनकी जानिब से बाइकआउट खत्म करने का इंदिया दिया जा रहा है और ये कहा गया अरकान का मौक़िफ़ है कि हम कायमा कमेटियों में वापस जाकर हुकूमत और हुकूमती इदारों का बेहतर एहसास कर सकते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली की 7 कमेटियों की जो है वो चेयरमैनशिप है और अभी तक तो स्पीकर ने किसी एक भी कमेटी चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, इसलिए अबूरी सटक के जरिए इन कायमा कमेटी को चलाया जा रहा है। और जो जराए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो भी कमेटी में वापसी की हामी है और पार्लिमानी कमेटी में अपना फैसला जो है वो कोर कमेटी को भी बता दिया। कमेटियों के 7 चेयरमैन भी वापसी की हामी है और कौमी असम्बली हुकाम कहते हैं कि कायमा कमेटी में वापसी के हवाले से तहरीक इंसाफ ने आगाह किया है। तहम अभी बाज़ाब्ता तौर पर जब मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है तो इसका हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाएगा और पीटीआई जब आती है तो उनको तमाम तरह जो कमेटियां थी जो उनका शेयर था वो वापस दे दिया जाएगा। ठीक है उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया। एक मरतबा फिर से बात करते हैं। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाया। मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब की गई फायरिंग में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाकर धरने में जान डालना था। वाक़े के बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पेशकदमी की तो मुसल्लह जत्थों ने खुदकार हथियारों और धमाकेखेज मवाद से हमला कर दिया। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थे ने सीधी फायरिंग की और धमाकेखेज मवाद भी इस्तेमाल किया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स की इजाफी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाया। मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब की गई फायरिंग में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाकर धरने में जान डालना था। वाक़े के बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पेशकदमी की तो मुसल्लह जत्थों ने खुदकार हथियारों और धमाकेखेज मवाद से हमला कर दिया। करेंगे ईरान के जौहरी हथियार से शुरू होने वाली अमरीकी जंग बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह आबने हुर्मुज़ पर कब्जे की जंग में तब्दील हो गई है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर ईरान में अमरीका के लगातार तीसरे रोज भी हमले। ईरान का भी जवाबी वार। आबने हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक जंगी तैयारों ने बंदर अब्बास, किशम, जजीरा कैश को निशाना बनाया। खुजिस्तान के मुतादिद इलाकों में प्रोजेक्टाइल से हमले किए। 5 घंटों पर मुश्तमिल ऑपरेशन में ईरान के साहिली दिफाई निजाम, मिसाइल तनसीबात, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियतों को नुकसान पहुँचाया। हमलों का मकसद ईरान की तिजारती जहाजों पर हमलों की सलाहियत कमजोर करना है। इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार मशरिक वुस्ता में तैनात हैं, जो पूरी तरह चौकस और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कि हमलों पर ईरान का पलटकर भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन नसर 2 का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी बेड़े पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। बहरीन के जफीर एयरबेस पर असलाह गोदामों, सेटेलाइट मवासलाती मरकज और अमरीकी अफवाज की रहायशी इमारत को मलियामेट कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े को भी नुकसान पहुँचा। कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले किए गए। आबनाए हुर्मुज़ में खिलाफवर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी हमलों की तस्दीक की और कहा कि टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां करता रहेगा।